हेलो फ्रेंड्स, जय जगन्नाथ। मु संतोष। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विथ संतोष। तो फ्रेंड्स, आज हम देखा सामाजिक विज्ञान टॉप 50 एमसीक्यू। तो फास्ट देखा हिस्ट्री 25टा, नेक्स्ट देखा जियोग्राफी 25टा। तो देख हिस्ट्री फास्ट क्वेश्चन, प्लेग बोनस कौन? तो कौन से प्लेग बोनस कहले आमर स्वतंत्र भत्ता को बुझाए। नेक्स्ट देखा क्वेश्चन नंबर 2, स्वाधीन भारतर प्रथम शिक्षा मंत्री किए थे? पिले यहाँ जिके क्वेश्चनटा टे मन रखि निश्चित भाव में। स्वाधीन भारतर प्रथम शिक्षा मंत्री किए थे? मौलाना अबुल कलाम आजाद। क्वेश्चन नंबर 3, भारतर सीमांत गांधी भाव किए परिचित? भल क्वेश्चन। सीमांत गांधी फ्रंटियर गांधी क्या कहुए? खान अब्दुल गफर खान। क्वेश्चन नंबर 4, कोरापुट जिलार बैपारीगुड़ा थाना अंतर्गत तेंतुली गुम्मा ग्रामर किए भारत छाड़ आंदोलन नेतृत्व नहीं थे? पे भितर पकई बुले क्वेश्चनटा टे मन रखी था। तो कौन हम आंसर? लक्ष्मण नायक। क्वेश्चन नंबर 5, आजाद हिंद फौजर नेतृत्व नेताजी पूर्वर किए नहीं? ताने जितेबाला नेताजी सुभाष चंद्र बोस तांको पूर्वर किए नहीं तार नेतृत्व? कौन हम आंसर? मोहन सिंह। पे इंपोर्टाट क्वेश्चन मन रखी था कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस को पूर्वर किए नहीं आजाद हिंद फौजर नेतृत्व। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 6, विभाजन पर पाकिस्तान प्रथम प्रधानमंत्री भाव किए शपथ ग्रहण करथिले? किए थे? लियाकत अली खां। क्वेश्चन नंबर 7, मधुबाबू केउं विश्वविद्यालय बीए पास करी ओडिशा प्रथम स्नातक होते? बॉम्बे, कलिकता, दिल्ली, माद्राज। टिकना को मन रखी था, कलिकता विश्वविद्यालय। क्वेश्चन नंबर 8, उत्कल सम्मेलन शेष बैठक केउं मसीह अनुष्ठित होता? इंपोर्टेंट क्वेश्चन। उत्कल सम्मेलन शेष बैठक 1935 मसीह अनुष्ठित होता। बोले ताले गोटे क्वेश्चन, उत्कल सम्मेलन केबे गठित होता? 1903 मसीह। पे आउ गोटे क्वेश्चन आम डिस्कसन करते कि उत्कल सम्मेलन अलग जिनस, उत्कल सभा आउ गोटे। ताले उत्कल सभा केबे गठन कराई 1882 मसीह। केउठारे? कटक ठारे। मन रखि था। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 9, ओडिशार सीमा निर्धारण कमिटीर अध्यक्ष किए थे? किए थे? सामुएल ओडनेल। ठीक ना, मन रखि था। 10, ओडिशार प्रादेशिक विधानसभा ପାଇଁ ହୋଇଥିବା ନିର୍ବାଚନରେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମର୍ଦ୍ଦରାଜଙ୍କର କେଉଁ ଦଳ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦିତା କରିଥିଲା? ଜାତୀୟ, ସଂଯୁକ୍ତ, କଂଗ୍ରେସ ନା ସ୍ୱାଧୀନ? ପିଲେ କ'ଣ ହେବ ଆନ୍ସର? ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବେ ଲଢ଼ିଥିଲେ। क्वेश्चन नंबर 11, ହାଇଦ୍ରାବାଦର ନିଜାମ ମିଳନ ପତ୍ରରେ କେବେ ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିଥିଲେ? ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍वेଶ୍ଚନ। କେବେ ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିଥିଲେ? 1949 ମସିହାରେ। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 12, पर्वपर्वाणी बा विवाह समय राज उवास को उपहार पठाइबा प्रथा को गड़जातर कौन कहुला? भेटी, बेठी, मागण ना रसद? पे कौन हम आंसर? ताको कहुला भेटी। क्वेश्चन नंबर 13, पर्तुगीज मान को गोवा अधिकार करने क्यों सम्राट सहायता करथिले? पे इंपोर्टेंट क्वेश्चन टा, को सम्राट सहायता करथिले? कौन हम? विजयनगर सम्राट। क्वेश्चन नंबर 14, द्वितीय पंचवार्षिक योजनार रूपरेख क्यों अर्थनीतिज्ञ प्रस्तुत करथिले? सीसी महालानोबिस, पीसी महालानोबिस, पीसी आलेक्जांडर, पीसी महापात्र। पे टिके देख ना केमिति डिफरेंट ऑप्शन देइछि। ठीक ना, मन रखी था। कौन हम आंसर? यहाँ पीसी महालानोबिस। क्वेश्चन नंबर 15, भारतर प्रथम परमाणु बोमा परीक्षा करने केउं स्थान को उपयुक्त मन कराइथिला? तो कौन हम आंसर? पोखरान। अच्छा, पोखरानटा कौटी अच्छी? आमर राजस्थान। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 16, ओडिशा रे फल और पनीपरिया चाषर विकास निमंते केउं संस्थाटी कार्य करिथाए? टीना को मन रखी था। तो कौन हम आंसर? ओडिशा उद्यान कृषि निर्देशालय।
ପିଲା ଏଇ ଉପରୁ ଆଉ ଗୋଟେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରି ଦେଉଛି, ଜିଓଗ୍ରାଫିର ଅବଶ୍ୟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଏଇଟା କହିଦେଉଛି। ଓଡ଼ିଶାରେ ଆମର ଧାନ ଗବେଷଣା କେନ୍ଦ୍ର କେଉଁଠାରେ ଅଛି? ମନେ ରଖିଥାଅ କେଉଁଠାରେ? କଟକ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ କୋଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 17। ମିଶନ ଶକ୍ତି କେଉଁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଥିଲା? ଶିଶୁ, ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତି, ବୃଦ୍ଧ ନା ମହିଳା? କ'ଣ ହେବ ଆନ୍ସର? ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମିଶନ ଶକ୍ତି। କୋଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 18। ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଓଡ଼ିଶାର ଭିତ୍ତିଭୂମି ବିକାଶର ଧାରାକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିଥିଲା? ତ କ'ଣ ହେବ ଆନ୍ସର? ଓଡ଼ିଶା ସହିତ ଗଡ଼ଜାତ ଗୁଡ଼ିକର ମିଶ୍ରଣ। କୋଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 19। କେଉଁଟି ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିତରଣର ଏକ ସଂସ୍ଥା ନୁହେଁ? ଓସ୍କୋ, ନେସ୍କୋ, ପୋସ୍କୋ, ସେସ୍କୋ। କେଉଁଟା ହେବ ଆମର? ପୋସ୍କୋ। କୋଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 20। ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରଥମ କୃଷିଭିତ୍ତିକ ଶିଳ୍ପ ଭାବେ କେଉଁ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନକୁ ମାନ୍ୟତା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା? ତ କ'ଣ ହେବ ଆନ୍ସର? ଚୌଦ୍ୱାରର ଲୁଗାକଳ। ମନେ ରଖିଥାଅ। କୋଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 21। 1966 ମସିହାରେ ପଞ୍ଜାବକୁ ବିଭାଜନ କରି କେଉଁ ନୂଆ ରାଜ୍ୟଟି ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା? ପଞ୍ଜାବରୁ କେଉଁଟା ଅଲଗା ହୋଇକି ନୂଆ ରାଜ୍ୟ ଭାବେ ଗଠନ କରାଯାଇଥିଲା? ମନେ ରଖିଥାଅ କ'ଣ ହେବ? ହରିୟାଣା। ତାହେଲେ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡଟା କେଉଁ ରାଜ୍ୟଠାରୁ ଅଲଗା ହେଇଛି? ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ। ମନେ ରଖିଥାଅ। ତାହେଲେ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡଟା କେଉଁଠାରୁ ଅଲଗା ହେଇଛି? ବିହାର ଠାରୁ। ମନେ ରଖିଥାଅ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କୋଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 22। ଭାଷାଭିତ୍ତିକ ପ୍ରଦେଶ ଆୟୋଗର ସଦସ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା କେତେ ଥିଲେ? କେତେ ଥିଲେ? 3 ଜଣ ଥିଲେ। କୋଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 23। ଜଣେ ମତଦାତା ମତଦାନ କରିବା ପାଇଁ ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ? ତାମାନେ କ'ଣ ଦରକାର ମତଦାତା ପାଇଁ? ଭୋଟର ତାଲିକାରେ ନାମ ଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। କୋଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 24। ବନ୍ଧୁତ୍ୱର ସନ୍ଧି କେଉଁ ରାଷ୍ଟ୍ରଦ୍ୱୟ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହୋଇଥିଲା? ଭାରତ ଆଉ ଭୁଟାନ। କୋଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 25। ଦ୍ରୁତଗତି ଓ ନିଶାସକ୍ତ ଚାଳନାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ରାଜପଥରେ କେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି? ମନେ ରଖିଥାଅ କ'ଣ ହେବ? ଇଣ୍ଟରସେପ୍ଟର ବ୍ୟବସ୍ଥା। ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା ଭୂଗୋଳର 25ଟା କୋଶ୍ଚିନ୍। ତ ଚାଲ ଦେଖ। ଫାର୍ଷ୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 26। ଭାରତର ଲଦାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ୟୁରାନିୟମ୍ ଗଚ୍ଛିତ ଅଛି। ଉପଯୁକ୍ତ ପରିମାଣର ଅର୍ଥ ଓ ଉପଯୁକ୍ତ ଜ୍ଞାନକୌଶଳ ଅଭାବରୁ ଏହାର ବ୍ୟବହାର ହୋଇପାରି ନାହିଁ। ଏହା କେଉଁ ସମ୍ବଳର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ? ତାମାନେ ଯେଉଁ ସମ୍ବଳ ଅଛି ସେ ଗଚ୍ଛିତ ଭାବରେ ଅଛି। ତ ଏଇଟା କେଉଁ ସମ୍ବଳ ହେବ ଆମର? ଗଚ୍ଛିତ ସମ୍ବଳ। ଗଚ୍ଛିତ ଅଛି ମାନେ ସେ ଗଚ୍ଛିତ ସମ୍ବଳ ଯାହାର ବ୍ୟବହାର ହୋଇ ନାହିଁ। କୋଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 27। ନିମ୍ନରେ ଦିଆଯାଇଥିବା କାରଣ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଭାରତରେ ଅରଣ୍ୟ କ୍ଷୟର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ନୁହେଁ? ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କୃଷି, କୃଷିକାର୍ଯ୍ୟ, ବ୍ୟବସାୟିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ, କୃଷି କ୍ଷେତ୍ର ବନୀକରଣ, ଆଉ ଗୋଟେ ରହିଲା ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ଓ ଗମନାଗମନର ବିସ୍ତୃତି। ତାହେଲେ କେଉଁଟା ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ନୁହେଁ? କ'ଣ ହେବ? କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରୀୟ ବନୀକରଣ। ତାହେଲେ ବନୀକରଣ ମାଧ୍ୟମରେ ମୃତ୍ତିକା କ୍ଷୟ ହୁଏ ନାହିଁ। ବୁଝିପାରିଲ? ମୃତ୍ତିକା କ୍ଷୟକୁ ରୋକାଯାଇଥାଏ ବନୀକରଣ ମାଧ୍ୟମରେ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କୋଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 28। ଉକ୍ତି ଉଭୟ ମୃତ୍ତିକା ଗଠନ ଓ ମୃତ୍ତିକା କ୍ଷୟ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଚାଲିଥାଏ ଏବଂ ବେଳେବେଳେ ଏହା ମନୁଷ୍ୟର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥାଏ। କାରଣ ମୃତ୍ତିକା ଗଠନ ହେବାକୁ ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷ ସମୟ ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ମୃତ୍ତିକା କ୍ଷୟ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ହୋଇଥାଏ। ଉକ୍ତିଟି ଠିକ୍, କାରଣଟି ଭୁଲ। ଅପସନ୍ ଏ। ଅପସନ୍ ବି ଉକ୍ତିଟି ଭୁଲ, କାରଣଟି ଠିକ୍। ଅପସନ୍ ସି ଉଭୟ ଉକ୍ତି ଓ କାରଣ ଠିକ୍ ଏବଂ କାରଣଟି ଉକ୍ତିର ସତ୍ୟତା ପ୍ରତିପାଦନ କରେ। ଅପସନ୍ ଡି ଉଭୟ ଉକ୍ତି ଓ କାରଣ ଠିକ୍ କିନ୍ତୁ କାରଣଟି ଉକ୍ତିର ସତ୍ୟତା ପ୍ରତିପାଦନ କରେ ନାହିଁ। ପିଲେ ଏକ୍ଜାମରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଗୋଟେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ତୁମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବ। ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ? ଉଭୟ ଉକ୍ତି ଓ କାରଣ ଠିକ୍ କିନ୍ତୁ କାରଣଟି ଉକ୍ତିର ସତ୍ୟତା ପ୍ରତିପାଦନ କରେ ନାହିଁ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କୋଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 29। ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ବୃକ୍ଷଟି ଉପକ୍ରାନ୍ତୀୟ ଆର୍ଦ୍ର ପାଇନ ଅରଣ୍ୟରେ ଦେଖାଯାଇଥାଏ? ଶିଶୁ, ଚନ୍ଦନ, ବିଜାଶାଳ, ଚିର୍। ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ ଆନ୍ସର? କେଉଁଟା ହେବ ଆନ୍ସର ଆମର? ଆନ୍ସର ହେବ ଚିର୍। କୋଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 30। ନିମ୍ନରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଯୋଡ଼ି ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ଭିନ୍ନ ଯୋଡ଼ିଟି ଦର୍ଶାଅ। ଗୋଲାପୀ ମସ୍ତକଧାରୀ ବତକ ବିଲୁପ୍ତ, କୃଷ୍ଣସାର ମୃଗ ବିଲୁପ୍ତ, ଭାରତୀୟ ଗଣ୍ଡା ବିଲୁପ୍ତ, ପାର୍ବତୀୟ ବର୍ତ୍ତକ ବିଲୁପ୍ତ। ପିଲେ ଯେଉଁ ବନ୍ୟ ପ୍ରାଣୀରୁ ଆମର ଏଠି
पड़ी क्वेश्चन टी तमाने कोटा विलुप्त एवं कौ जोड़ी कौन आमर ता भितर ठीक कोटा ता भितर कौन हम आंसर कृष्ण सार मृग बर्तमान विलुप्त हो आसला तमाने कौन हम ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 31 केउं दुईटी राज्य मध्य तुंगभद्रा जल विवाद सृष्टि होइछि मन रखि थाओ तुंगभद्रा जल विवाद केउं दुईटी राज्य मध्य होइछि कौन हम आंध्र प्रदेश आउ कर्णाटक तामाने आमर ओडिशार जो अच्छी महानदी महानदी को लेकिन जल विवाद सृष्टि होइछि दुईटा राज्य मध्य से दुईटा राज्य कौन ओडिशा को छत्तीसगढ़ मन रखि थाओ। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 32 भारतर केउं क्षेत्र में सर्वाधिक भूगर्भ और भूपृष्ठ जलर व्यवहार होता है केउं क्षेत्र में कौन हम कृषि क्षेत्र में। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 33 खनिज तैल केवल हिमालयर भांगयुक्त शिलार देखा जाता है कारण टर्सियारी जुगरे सृष्ट शिलार भ्रंश और बृहद आकार भांग गुड़िकर पेट्रोलियम मिले कौन हम यहाँ उभय उक्ति और कारण सत्यता एवं कारणटी उक्तिर सत्यता प्रतिपादन करे उभय उक्ति और कारण सत्य मात्र कारणटी उक्तिर सत्यता प्रतिपादन करे नहीं उक्तिटी ठीक कारणटी भूल उक्तिटी भूल कारणटी ठीक पिले कौन हम एटा टिके मन रखि था कौन हम यहाँ उक्तिटी भूल कारणटी ठीक हम यहाँ तो मैंने ये उक्तिटा हूँ आमर भूल खनिज तैल केवल हिमालयर भांगयुक्त शिलार देखा जाए ये उक्तिटा भूल कारणटा हूँ आमर ठीक। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 34 तंबा मुख्यतः उक्ति गोटे देला तंबा मुख्यतः विद्युत तार इलेक्ट्रोनिक एवं रासायनिक शिल्प व्यवहृत होता है कारण तंबा प्रसारशील तन्य एवं ताप सुपरिवाही अटे कौन हम यहाँ मन रखि था कौटा ठीक हम उक्तिटी भूल कारणटी हम ठीक ऑप्शन नंबर बी मन रखिए। क्वेश्चन नंबर 35 तो फ्रेंड्स तमने क्वेश्चन एग्जाम रे टाइप गोटे क्वेश्चन देखी पार कि मैप गोटे देथिबो सेतरे गोटे चिन्ह दे देथिबो एटा को आणविक शक्ति को बुझाऊँगी कि पचारदेव कौ जातीय उद्यान एठार अच्छी एटा को राज्य अवस्थित एमती पचार तो देख भारतर रेखांकित मानचित्र रे त्रिभुज चिन्हटी होइथिबा स्थानटी केउं आणविक शक्ति केन्द्रटी को सूचाउछि बोले देख ये त्रिभुज चिन्हटी तामाने चार्टा ऑप्शन देला नारोरा काईगा कल्पकम काकरापरा तामाने जे तो कौन हम पहले फास्ट देखिए ऑप्शन देछि ए नारोरा नारोराटा आमर कौ राज्यर अवस्थित नारोरा अच्छे आमर उत्तर प्रदेश तुम जानी उत्तर प्रदेशटा उत्तर रे तमाने यही पाखापाखि अच्छे आमर उत्तर प्रदेश एठी हूँ उत्तराखंड मन रखि था तो नारोरा हूँ आमर उत्तर प्रदेश रहा तामाने यहाँ हम नहीं तापर काईगा काईगाटा आमर कौटी काईगाटा अच्छे आमर कर्णाटक रे तामाने यही पाखापाखि अच्छे आमर ये हूँ कर्णाटक तामाने काईगा मध्य हम नहीं कल्पकम कल्पकमटा कौटी तामिलनाडु रे तामिलनाडु कौटी ये हूँ आमर तामिलनाडु तो एठी मध्य नहीं ताले बाकी रहा कौटा काकरापरा काकरापरा कौटी ये गोटा हम काकरापरा कौ राज्य अवस्थित गुजरात मन रखि था पिला ये मैपटा संपूर्ण भाव में मन रखि था निश्चिंत भाव में ये तुम क्वेश्चन पाइज कौ दिगरे आटलिस्ट कौ स्टेट गुड़िक अच्छी जदि मन थी जमी ओडिशा कही मैंने ये पलि आस जमी केरल कही मैंने ये पलि आस जमी रहा आमर हिमाचल प्रदेश मनकर कहली ये पलैब जम्मू काश्मीर एठी लद्दाख एठी मु कहबी आसाम एठी पलि आस सिक्किम एठी मु कहबी आ कौन रहा आमर मनकर मेघालय ये त्रिपुरा एठी मिजोराम एटा मन रखि था आसाम ए उपरटा मु कहबी मध्य प्रदेश ए मझिरे मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ ता साइड की ओडिशा एठी हूँ आमर झारखंड ता ऊपर हूँ बिहार बिहार को लगी आमर कौन उत्तर प्रदेश ताको लगी उत्तराखंड एक हूँ राजस्थान गुजरात टिकेना को मन रखि था। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 36
ଉକ୍ତି ରହିଲା ଆମର କ'ଣ, ଆଖୁ ଏକ କ୍ରାନ୍ତୀୟ ତଥା ଉପକ୍ରାନ୍ତୀୟ କୃଷି। କାରଣ ଆଖୁ ଚାଷ ଅତ୍ୟଧିକ ଥଣ୍ଡା ଓ 50 ସେମିରୁ କମ୍ ବୃଷ୍ଟିପାତ ହେଉଥିବା ଅଞ୍ଚଳରେ ଭଲ ହୁଏ। ତାମାନେ କେଉଁଟା ହେବ ଆନ୍ସର? ଦେଖ, ଉକ୍ତିଟା ହେଉଛି ଠିକ୍। ଆମେ ଜାଣିଛେ ଆଖୁ ଏକ କ୍ରାନ୍ତୀୟ ତଥା ଉପକ୍ରାନ୍ତୀୟ କୃଷି, ତେଣୁ ଉକ୍ତିଟା ଠିକ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ କାରଣଟି ହେବ ଭୁଲ। ଆଖୁ ଚାଷ ଅତ୍ୟଧିକ ଥଣ୍ଡା ଓ 50 ସେମିରୁ କମ୍ ବୃଷ୍ଟିପାତ ହେଉଥିବା ଅଞ୍ଚଳରେ ଭଲ ହୁଏ ନାହିଁ, ତେଣୁ ହୁଏ ଲେଖା ହେଇଛି, ଏଟା ହେଉଛି ଭୁଲ। ନେକ୍ସଟ ହେବ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 37। ଭାରତର ରେଖାଙ୍କିତ ମାନଚିତ୍ରରେ ସୂଚିତ ଅଞ୍ଚଳରେ କେଉଁ ଚାଷ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଭଲ ହୋଇଥାଏ? ତାମାନେ ଏଇଠି ଯେଉଁ ଚିହ୍ନଟି ଦେଇଛି, ରେଖା ଟଣା ହେଇଛି, ଏଇଠି ହେଉଛି କେଉଁ ରାଜ୍ୟ ପ୍ରଥମେ ଅଛି ଆମେ ଜାଣିବା। କେଉଁ ରାଜ୍ୟ ଏଇଠି ଅଛି? ଏକ ରହୁଛି ତାମିଲନାଡ଼ୁ, ଏକ ରହୁଛି ଆମର କେରଳ। ତ ଟିକେ ନାକୁ ମନେ ରଖିଥା, ଏ କେରଳରେ ମନେ ରଖିଥିବ କ କୁ କ, କେରଳରେ ହେବ କ'ଣ? କଫି ଚାଷ। କ'ଣ ଭଲ ହୁଏ? କଫି। କେରଳରେ କଫି। ଆଚ୍ଛା, କେରଳର ରାଜଧାନୀ କ'ଣ? ଥିରୁଅନନ୍ତପୁରମ୍। ଟିକେ ମନେ ରଖିଥାଅ। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 38। କେଉଁ ଲୁହା ପଥର ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଶିଳ୍ପରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥାଏ? ଫ୍ଲୋରାଇଟ୍, ମ୍ୟାଗ୍ନେଟାଇଟ୍, ଲିମୋନାଇଟ୍, ସାଇଡେରାଇଟ୍। କ'ଣ ହେବ ଆନ୍ସର? ମ୍ୟାଗ୍ନେଟାଇଟ୍। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 39। ତୁମ ମା ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀର ସଦସ୍ୟମାନେ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ହେବା ପାଇଁ ଶକ୍ତି ଚାଳିତ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ମାଧ୍ୟମରେ ବିଭିନ୍ନ ଚମଡ଼ା ଦ୍ରବ୍ୟ ଓ ଖେଳନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରୁଛନ୍ତି। ଏହା କେଉଁ ଶିଳ୍ପର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହେବ? ପିଲେ ଟିକେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟା ବୁଲେଇକି ପଚାରିଛି। କ'ଣ ହେବ ଆନ୍ସର? କ୍ଷୁଦ୍ର ଶିଳ୍ପର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହେବ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 40। ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଚତୁର୍ଭୁଜ, ପିଲେ ଏଇଥିରୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବାଟା ଆସିବ, ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଚତୁର୍ଭୁଜ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ତୁମେ ଦେଖିବ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ରେ ଆସିଥିବ। ଆଇଦର 1 ମାର୍କ ଆସୁ କି 2 ମାର୍କ ଆସିଥିବ କି ଲଙ୍ଗ୍ ଟାଇମ୍ ମଧ୍ୟ ତା ଭିତରେ ଆସେ ହେରି। ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଚତୁର୍ଭୁଜ କ'ଣ? ତ ଦେଖ, ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଚତୁର୍ଭୁଜ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝିବା? କେଉଁଟା ହେବ ଆନ୍ସର? ଦିଲ୍ଲୀ, କୋଲକାତା, ମୁମ୍ବାଇ ଆଉ ଚେନ୍ନାଇ। ଚାରିଟା ଯାକ ଆମର ମୁମ୍ବାଇ ରହିଲା, ଚେନ୍ନାଇ ରହିଲା, ଦିଲ୍ଲୀ, କୋଲକାତା। ବା ଏମିତି ଯଦି ସିରିଏଲ ମନେ ରଖିବା, ଓଡ଼ିଶାର ଉପରକୁ ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲ ଯେଉଁ ରହିଲା କୋଲକାତା, ସେଠୁ ବାଁକୁ ଗଲେ ସିଧା ଆମର ରହିଲା ଆମର ଦିଲ୍ଲୀ, ତାପରେ ହେଉଛି ତଳକୁ ମୁମ୍ବାଇ, ପୁଣି ପୁରା ଲାଷ୍ଟରେ ରହିଲା ତାମିଲନାଡ଼ୁର ଚେନ୍ନାଇ। ପୁରା 4 କୋଣକୁ ପୁରା ଆମର କ'ଣ ସିଏ କଭର କରୁଛି, ତାକୁ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଚତୁର୍ଭୁଜ କୁହାଯାଏ, ମହାରାଜମାର୍ଗ। ତାମାନେ କେଉଁଟା ହେବ? ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି। ତାପରେ ରହିଲା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 41। ଭାରତର ପଶ୍ଚିମ ଉପକୂଳରେ ଅବସ୍ଥିତ ବନ୍ଦର ଗୁଡ଼ିକୁ ଚିହ୍ନାଅ। ପିଲେ ପଶ୍ଚିମ ଉପକୂଳରେ ପ୍ରଥମେ କେଉଁ କେଉଁ ରାଜ୍ୟ ଅଛି ଦେଖିବା। ଯଦି ମୁଁ କହିବି ପଶ୍ଚିମ ଉପକୂଳରେ କେଉଁ କେଉଁ ରାଜ୍ୟ ଅଛି, ତାହେଲେ କେଉଁ କେଉଁ ରାଜ୍ୟ ଅଛି? ଗୁଜୁରାଟ ଅଛି, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଅଛି, ଗୋଆ ଅଛି, କର୍ଣ୍ଣାଟକ ଅଛି, କେରଳ ଅଛି। ଏଇତିକ ଯିବ ଆମର ପଶ୍ଚିମରେ। ଯଦି ପୂର୍ବରେ ପଚାରିବି ତାହେଲେ କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି? ତାମିଲନାଡ଼ୁ, ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ, ଓଡ଼ିଶା, ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲ। ପିଲା ଟିକେ ମନେ ରଖିଥା। ତାମାନେ ପଶ୍ଚିମରେ ଆମର ରହିଲା କ'ଣ କ'ଣ? ଗୁଜୁରାଟ, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, କର୍ଣ୍ଣାଟକ, କେରଳ, ମଝିରେ ରହିଲା ଗୋଆ। ତ ତାହେଲେ ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେବ? ସେଇଥିରୁ ଜାଣିପାରୁଥିବ, କାଣ୍ଡଲା। ଆମର ଗୁଜୁରାଟ ପାଖାପାଖି ଅଛି ଗୋଟେ କାଣ୍ଡଲା ପୋର୍ଟ, ତାପରେ ଅଛି ନ୍ୟୁ ମାଙ୍ଗଲୋର, କେରଳରେ ଅଛି ଆମର କୋଚି, ଜାଣିଥା। ନେକ୍ସଟ ରହୁଛି ଆମର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 42। କେଉଁ ବନ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ବ୍ୟାପକ ଧନହାନି ହେଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଜୀବନହାନି ସମ୍ଭାବନା କମ୍ ଥାଏ? ମାନେ ଧନହାନି ହେବ କିନ୍ତୁ ଜୀବନହାନି ହେବାର ସମ୍ଭାବନାଟା କମ୍। ତାହେଲେ କେଉଁଥିରେ? ନଦୀ ବନ୍ୟାରେ। ଏବେ ଦେଖିବା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 43। ବିଜୁଳି ଓ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସମୟରେ କେଉଁଟି କରିବା ଅନୁଚିତ? ଏକ ନିବୁଜ କୋଠରୀ ମଧ୍ୟରେ ଆଶ୍ରୟ ନେବା, ସାଇକେଲ ବା ମୋଟର ବାଇକ୍ ନ ଚଳାଇବା, କୌଣସି ଏକ ଡେଙ୍ଗା ଗଛ ମୂଳରେ ଆଶ୍ରୟ ନେବା, କୌଣସି ଧାତବ ଜିନିଷ ବ୍ୟବହାର ନ କରିବା। ପିଲେ କେଉଁଟା କରିବା ଅନୁଚିତ, କେଉଁଟା କରିବା ନାହିଁ? କ'ଣ ହେବ? କୌଣସି ଏକ ଡେଙ୍ଗା ଗଛ ମୂଳରେ ଆଶ୍ରୟ ନେବା। ଜାଣିଥିବ ବିଜୁଳି ମାରିବ ମାନେ, ଘଡ଼ଘଡ଼ି ଯେତେବେଳେ ମାରେ କ'ଣ ହୁଏ? ଏକାଥରେ ଏଇ ବଡ଼ ବଡ଼ ଡେଙ୍ଗା ଗଛ ରହିଲା ଆମର ନଡ଼ିଆ ଗଛ, ତାକୁ ମାରେ ସେ ପୁରା ଗଛ ଜଳିଯାଏ। ତେଣୁକରି ତା ମୂଳରେ ଆଶ୍ରୟ ନେବା ନାହିଁ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 44। ଉତ୍ପାଦନ, ପୁଞ୍ଜି ଓ ବାଣିଜ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ କୌଣସି ଦେଶର ଅର୍ଥନୀତିକୁ ବିଶ୍ୱ ଅର୍ଥନୀତି ସହ ସଂଯୁକ୍ତ କରିବାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟା। କ'ଣ ହେବ ଆନ୍ସର? ତାକୁ ଜଗତୀକରଣ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ।
ପିଲେ ଜଗତୀକରଣ ମୁଁ ଦେଇଦେଇଛି ତମର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ରେ। ତ 44 ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେଲା? ଜଗତୀକରଣ। ତାକୁ ଜଗତୀକରଣ କୁହାଯାଏ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 45। ପୁଣି ଗୋଟେ ଉକ୍ତି ଆସିଲା। ସାଧାରଣତଃ ଦ୍ରବ୍ୟ ଓ ସେବାର କ୍ରମାଗତ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଦର ବୃଦ୍ଧି କୁହାଯାଏ। ଦର ବୃଦ୍ଧି ମଣିଷର ଜୀବନଯାପନ ପ୍ରଣାଳୀକୁ ଉନ୍ନତ କରେ। ତ କ'ଣ ହେବ? ଉକ୍ତିଟା ଠିକ୍ ଅଛି ଆମର। ସାଧାରଣତଃ ଦ୍ରବ୍ୟ ଓ ସେବାର କ୍ରମାଗତ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଆମେ ଦର ବୃଦ୍ଧି ବୋଲି କହିଥାଉ। ଡେଫିନେସନ୍ ପଢ଼ିଛେ, ତାମାନେ ଉକ୍ତିଟା ଠିକ୍ ଅଛି। ଦର ବୃଦ୍ଧି ମଣିଷର ଜୀବନଯାପନ ପ୍ରଣାଳୀକୁ ଉନ୍ନତି କରେ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଭୁଲ। ତେଣୁକରି କେଉଁଟା ହେବ? ଉକ୍ତିଟା ଠିକ୍, କାରଣଟା ଭୁଲ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 46। ଖାଉଟି ସଚେତନତା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସଠିକ୍ ଉକ୍ତି ଗୁଡ଼ିକୁ ଚିହ୍ନାଅ। ଦ୍ରବ୍ୟ ବା ସେବା କ୍ରୟ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସେସବୁର ଗୁଣ ଓ ମାନ ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିବା। ବଜାରରେ ସବୁଠାରୁ ଶସ୍ତାରେ ମିଳୁଥିବା ଦ୍ରବ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ସର୍ବଦା କ୍ରୟ କରିବା। ଦ୍ରବ୍ୟର ଦର ସମ୍ପର୍କରେ ନ ବୁଝି ଟେଲିଭିଜନ ବା କାଗଜରେ ବିଜ୍ଞାପିତ ଦ୍ରବ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକୁ କିଣିବା। କ'ଣ ହେବ? ଏରେ IOIIକୁ ଦେଇଛି, ବିରେ IOIII, ସିରେ I, ଡିରେ IIII। କେଉଁଟା ଠିକ୍ ତା ଭିତରେ? କେଉଁ ଉକ୍ତିଟା? କ'ଣ ହେବ? କେବଳ ଆଇଟା ହିଁ ଠିକ୍। ତ ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 47। ଭାରତର କେଉଁ ରାଜ୍ୟ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଦୂରୀକରଣ ପାଇଁ କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରର ଅଭିବୃଦ୍ଧିକୁ ଅଧିକ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଉଛି? ତାମାନେ ଦରିଦ୍ରତା ଦୂରୀକରଣ କରିବା ପାଇଁ ଆମର କ'ଣ କରିବ? କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଭିବୃଦ୍ଧିକୁ ଅଧିକ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେବ। କେଉଁ ରାଜ୍ୟ ଦେଉଛି? କ'ଣ ହେବ? ପଞ୍ଜାବ ଦେଉଛି। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 48। ପୁଣି ଆସିଲା ଉକ୍ତି, ଦେଖ। ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନ ବେକାରୀ ମୁଖ୍ୟତଃ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେଖାଯାଇଥାଏ, କାରଣ ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନ ବେକାରୀରେ ଅଳ୍ପ କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟରୁ ବାହାର କରିଦେଲେ ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷେତ୍ରରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ। ବୋଲେ କେଉଁଟା ହେବ ଆନ୍ସର? ଉଭୟ ଠିକ୍, ଏ ଦୁଇଟା ଯାକ ଠିକ୍ ଆମର। ବୁଝିପାରିଲ? ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନ ବେକାରୀ ମୁଖ୍ୟତଃ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର କୃଷି କ୍ଷେତ୍ର ଦେଖାଏ, ତାପରେ ରହିଲା ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନ ବେକାରୀ ଅଳ୍ପ କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟରୁ ବାହାର କରିଦିଏ, ଯାହାଫଳରେ କ'ଣ ଉତ୍ପାଦନରେ କୌଣସି ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ। କାରଣଟି ଉକ୍ତିର କ'ଣ ସତ୍ୟତା ପ୍ରତିପାଦନ କରୁଛି। ତେଣୁ କ'ଣ ହେବ? କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 49। କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ବ୍ୟବସାୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ବେଳେ ତାହାର କେଉଁ ଜ୍ଞାନ ଥିବା ଆବଶ୍ୟକ? ପାଣିପାଗ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ, ଚିକିତ୍ସା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ, ଅରଣ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ, ବଜାର ସୁଯୋଗ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ। ତାମାନେ ସିଏ ଯାଉଛି ବିଜନେସ୍ କରିବାକୁ, ମାନେ ବ୍ୟବସାୟ କରିବାକୁ, ମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ କେଉଁ ଜ୍ଞାନ ରହିବା ଦରକାର? ବଜାର ସୁଯୋଗ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜ୍ଞାନ ରହିବା ଦରକାର। କେଉଁଠୁ ଆମଦାନୀ ହେବ, କୁଆଡ଼କୁ ରପ୍ତାନି ହେବ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 50। ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଶୁଭାରମ୍ଭ ପ୍ରକଳ୍ପ ଭଳି କେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ସମୃଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଶୁଭାରମ୍ଭ ଓଡ଼ିଶା ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି? ତାପରେ ଶୁଭାରମ୍ଭ ଗୋଟେ ଯୋଜନା ଅଛି, ଶୁଭାରମ୍ଭ ପ୍ରକଳ୍ପ, ସେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି କେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ? ତ କ'ଣ ରହିଲା ଏଇଟା ଆମର? ଶିଳ୍ପ କ୍ଷେତ୍ରରେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ବର୍ତ୍ତମାନ ଶେଷ ହୋଇଛି ହିଷ୍ଟ୍ରି ଆଣ୍ଡ ଜିଓଗ୍ରାଫିର 50ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା? ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ମୋର ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଲର୍ନ ୱିଥ୍ ସନ୍ତୋଷ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।